Dear students, today we are going to discuss about QPSK receiver. In the previous video we have discussed about QPSK transmitter and its block diagram. Now we will discuss about QPSK receiver. QPSK means quadrature phase shift keying. So this is the block diagram of the QPSK receiver, and here you can see the received signal is shown here, and here we will be discussing about the coherent detection of QPSK signal. So we need carrier or reference signal generation at the receiver side. So these blocks are used to generate the reference carrier signal. Okay. So this signal is used for the synchronization purpose, and that signal will be multiplied with the received signal. So there will be multiplier. So there will be a received signal S of t, and the different steps are first it will be passed through this block, that is it will be raise the input to the power fourth power. Okay, so input signal will have a certain frequency and its fourth power is certain frequency, and if S of t is given as the S of t is the received signal, then S of t raised to 4 will be obtained. Here you can see the received signal is first raised to its fourth power, that is S raised to 4 of t. After that it is passed through a band pass filter, and this its center frequency is f0. Then it is 4f0, that is then it is passed through a band pass filter centered around 4f0. So here it is not clear, and that is why you can refer this notes. Okay, 4f0, and the output of the band pass filter is then given to a frequency divider, and it is divided by 4 frequency divider. So then the output of the band pass filter is a carrier frequency 4f0. You can here we are obtaining S raised to 4 of t, then it will be passed through a band pass filter, so its center frequency is 4f0. So the received signal will be having frequency 4f0, that is why it is shown here cos for 2 pi f0 into t. So here the frequency is 4f0. Okay, then it is divided by 4 frequency by a frequency divider network, so it will become cos 2 pi f0 into t. So from this received signal we know that in the case of QPSK the signal will have a odd and even part, and its frequency is components is f0 into t. Carrier frequency was f0 into t before the modulation. So we have to generate that carrier frequency here. So we are dividing it by 4, so we will obtain cos 2 pi f0 into t, and here also we will obtain sin 2 pi f0 into t, and we will analyze the mathematical expressions after the explanation of this block diagram. Okay, so here you can see the carrier after band pass filter is divided by 4, and it is given two coherent quadrature carrier cos 2 pi f0 t and sin 2 pi f0 t. So after this block, that is frequency divider network, we will obtain two coherent carriers. ഇതെന്താ കൊഹിറൻറ്റ് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര കോമ്പണൻസിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത്, കോസ് 2 pi f0 into t and sin 2 pi f0 into t, and it is given to two multipliers, and one is upper multiplier and other is lower multiplier, and where the inputs are this coherent carrier and received signal. So from the upper multiplier we will be multiplying the received signal with the sin 2 pi f0 into t. In the lower multiplier we will be multiplying the received signal with the cos 2 pi f0 into t. So we will be obtaining a signal here, and which will be having S of t into sin 2 pi f0 t at the output of the upper multiplier, and here it will be S of t into cos 2 pi f0 into t. So these are the outputs obtained at the multiplier output. Okay, so we can say the incoming signal is multiplied by both quadrature carrier. So we can here you can notice that here there is a multiplier and an integrator or correlator. So these two constitute the demodulator, actual demodulator section. So demodulation process actually obtained by this process. Okay, so we can say that the incoming that means this carriers, that is cos 2 pi f0 into t and sin 2 pi f0 t, are
given to two demodulators at the receiver side. We can say like that. So here this is now given to demodulator consisting of multiplier and integrator. That means the incoming signal is multiplied by both quadrature carrier, and after the multiplication these signals will be given to the integrator, and integrator actually integrates over 2-bit period. You can see here that it is notated that 2k minus 1 TB to 2k plus 1 TB. Similarly here also this is also 2k minus 1 TB to 2k plus 1 TB. That means the integration period is 2 TB duration. Okay, so you can the integrator then integrates the over 2-bit interval, that is TS is equal to 2 TB. അല്ലേ, ഇവിടെ എന്താണ് 2k മൈനസ് 1നും 2k പ്ലസ് 1നും ഇടയിൽ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്? 2 TB ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ 2 TB ഡ്യൂറേഷനാണ് ഈ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലർ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനാണ് ഡിമോഡുലേറ്റർ സെക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആർ സാമ്പിൾഡ് അറ്റ് TB ആൻഡ് ഗിവൺ ടു എ മൾട്ടിപ്ലക്സർ വിച്ച് കമ്പൈൻസ് ബോത്ത് ദി സിഗ്നൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് V. സോ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ഇത്ര കോറിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ ചെയ്തതുപോലെയാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സറിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി the output of this integrator will be sampled by a sampler. Also there is a bit synchronization block. Actually these two blocks are not shown here. I think you may be remembering the BFSK receiver. Okay, sorry, BPSK receiver. In that you can clearly see that in the case of BPSK receiver there is a bit synchronizer block parallel to this multiplier and correlator. Similarly there is a sampler at the output of this correlator. So it is not shown in here. Actually those two blocks will be here, and output of that sampler will be given to the multiplexer. So you can say at the end of the period of the integrator the outputs are sampled at TB and given to a multiplexer which combines both the signal to produce B. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സാമ്പിളറിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ആ സാമ്പിൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പർ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിലും ലോവർ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിലുള്ള സാമ്പിൾഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കേട്ടോ, മുകളിൽ അപ്പറിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഇട്ട് ലോവറിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഇട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് V × TB × √PS ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് അടിയിലത്തെ B0 × TB × √PS ആയിരിക്കും. അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ കൊടുത്തിട്ട് സെലക്ഷൻ ലൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. B കിട്ടും. അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്തിട്ട് B ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നോക്കാം. കൺസിഡർ ദി അപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഇവിടം വരെ S കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് കൊഹറൻറ്റ് ക്വാഡ്രേച്ചർ കാരിയേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിഡർ ദി അപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ. ഹിയർ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ S ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് sin 2πf0 × t. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ആരാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇവനിൽ ആരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്? S പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് പോകുന്നത്? sin 2πf0 t ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെയും sin 2πf0 t മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ലെറ്റ് us see S എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? sin 2πf0 t കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ sin 2πf0 t ആണ് അവിടെ കൊടുത്തതെങ്കിലും ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻസർ sin ωct എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരിയർ എന്നുള്ള ജനറൽ നൊട്ടേഷനിൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ sin 2πf0 t എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം മുമ്പേ റിസീവർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി sin 2πf0 t എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. സോറി, ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ S sin ωct എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2πfc × t ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു S ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ ഇതിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ QPSKൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ പഠിച്ചാണ്. എന്താണ്? B × √PS × sin ωct ആയിരിക്കും ഒരു ടേം. അടുത്ത ഓഡ് ടേം എന്തായിരിക്കും? B0 × √PS × കോസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ωc വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ QPSKൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള QPSK റിസീവ് ചെയ്യുന്ന QPSK സിഗ്നലിൻ്റെ ഇക്വേഷന് sin ωct ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ B × √PS × sin ωct × sin ωct വരും. പിന്നെ B ൻ്റെ കൂടെ √PS × sin ωct നേരത്തെ cos ωct ആണ് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, അതിന് sin ωct കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ B ഇങ്ങനെ കിട്ടും S എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ആഫ്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോർ അപ്പർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രം 2k - 1 TB to 2k + 1 TB. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്
സി ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്നത്, ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടും എസ് ഓഫ് ടീനെ ഇതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക്, അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടും? 2k - 1 TB ടു 2k + 1 TB ഇൻ്റഗ്രൽ ചെയ്യുക. എസ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ സി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ബി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക, സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സി ടി വരും, പ്ലസ് ബി സീറോ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു പിന്നെ സൈൻ ഒമേഗ സി ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ സി ടി. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദി സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സി ടി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് 1/2 ഇൻറ്റു 1 - cos 2 ഒമേഗ സി ടി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതോ സൈൻ ഒമേഗ സി ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ സി ടി വിൽ ഹാവ് എ ഫോം 1/2 ഇൻറ്റു സൈൻ 2 ഒമേഗ സി ടി. വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഹിയർ ആൻഡ് we can find the integration r. Integral output is 1/2 into b of t into root ps into, instead of sin square omega ct we can write 1 - cos 2 omega ct divided by 2 is taken outside, okay, since it is a constant, plus 1/2 into b0 of t into root ps into integral 2k - 1 tb to 2k + 1 tb sin 2 omega ct. Okay, so here you can separate each of these terms. So first term is 1/2 b of t into root ps into integral of 1 വരും ഇൻറ്റു ഡി ടി. നെക്സ്റ്റ് ടേം കോസ് ടു ഒമേഗ സി ടിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ -1/2 ബി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് ടു ഒമേഗ സി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി വരും. അടുത്തതിലും എന്ത് വരും? അടുത്തതിൽ വേറെ ടേം ഒന്നിൽ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ഇൻറ്റു ബി സീറോ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇതിലെന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്താ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇതല്ലേ, ഈ ഒരു ടേം, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള സെക്കൻഡ് ടേം ഇതാണ്, തേർഡ് ടേം ഇതാണ്, രണ്ട് 0 ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ടേം ഈസ് 0 ബിക്കോസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എ സിനുസോയ്ഡൽ വേവ് സിഗ്നൽ ഓവർ എ പീരീഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഈസ് 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഇക്വേഷനിൽ എന്തുമാത്രം വരും? ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇവനാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹെൻസ് ദി ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1/2 ഇൻറ്റു ബി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ. ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണ്? ടി ആണ് അല്ലേ. ടിക്ക് എന്താ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്? 2k - 1 TB ടു 2k + 1 TB വരെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. 1/2 ഇൻറ്റു ബി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ടിക്ക് പകരം ഈ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 ബി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു 2k + 1 TB മൈനസ് 2k - 1 TB എന്ന് വരും. അത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ടേമെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടുക? ബി ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ടി ബി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പർ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലോവർ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ചെയ്യണം. ഇത്ര തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ലോവർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് b0 ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ടി ബി. അപ്പോൾ അപ്പർ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൽ BE ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ടി ബി കിട്ടുമ്പോൾ ലോവർ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൽ b0 ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി എസ് ഇൻറ്റു ടി ബി. അതായത് ഓഡ് സിഗ്നലും ഈവൺ സിഗ്നലും കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ QPSK മുന്നേ എന്താണ്? ഓടിൻ്റെ ഇവൻ്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓട് സിഗ്നലും കിട്ടി, ഇവൺ സിഗ്നലും കിട്ടി. ദസ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റേഴ്സ് വി ഒബ്റ്റെയിൻ ബിറ്റ് സ്ട്രീംസ് b0 ഓഫ് ടി ആൻഡ് BE ഓഫ് ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാണിച്ചിരിക്കാത്ത ബ്ലോക്ക് എന്താണ്? ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസറും കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു സാമ്പിൾഡ് സ്വിച്ചും കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി QPSK റിസീവർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദി ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ബിറ്റ് ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ഈച്ച് ബിറ്റ് സ്ട്രീം. അതായത് നമ്മൾ BPSKയിൽ അത് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറും. BPSKൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ സാമ്പിളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസറും അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു സാമ്പിളർ സ്വിച്ചും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങും ഓഫ് ദി ബിറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ. TB ഡ്യൂറേഷനിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, 2TB ഡ്യൂറേഷനിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഒരു ബിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എൻഡിങ് ടൈം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദി സാമ്പിളിംഗ് സ്വിച്ച്. അതിന് ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്തിൽ കൊടുക്കുക? ഒരു സ്വിച്ചിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ സിഗ്നലായിട്ട് സ്വിച്ചിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടൈം ദി ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഈസ് സാമ്പിൾഡ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. ആ സ്വിച്ചിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും? ഇവിടെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് തന്നെ പാരലായിട്ട് ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ കാണിക്കും. ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സാമ്പിളറിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം എൻഡിങ് ടൈം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇവിടെ ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അയാൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാമ്പിളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ബിറ്റ് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സാമ്പിളറിലുള്ള സിഗ്നൽ മാറും.
At the end of each integration time, the integrator is sampled. The samples are taken alternatively from the two integrator outputs at the end of each bit time TB, and these samples are held in the latch for a bit period TB, and each individual integrator output is thus sampled at intervals of 2 TB. At the output of the latch, we get the signal B of t. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കാത്തൊരു ബ്ലോക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാമ്പിളർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ബിറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ. ഇപ്പോൾ എൻഡിങ് ടൈമും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ടൈം ആ ടൈമിൽ സാമ്പിളറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അത് സാമ്പിൾ ചെയ്യും. പിന്നീട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂവിന് ഒരു ടി ബി ഡ്യൂറേഷൻ വരെ അത് ഒരു ലാച്ച് വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇതാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അടുത്ത ബിറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ വരെ ഈ വാല്യൂ അവിടെ ലാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് എടുക്കുന്ന ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിറ്റായിരിക്കും, ഇതിലൂടെ തന്നെ വരുന്ന ബിറ്റായിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനൊരു സാമ്പിളർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിലും താഴത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിലും എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ബി ഓഫ് ടിയും B0 കിട്ടും. പിന്നെ അത് രണ്ടും കൂടി കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ്? മൾട്ടിപ്ലക്സർ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബി ഓഫ് ടി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടൈം ദി ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഈസ് സാമ്പിൾഡ്. ദി സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഫ്രം ദി ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് പീരീഡ് ടി ബി. അപ്പോൾ ഓരോ ടി ബി ഡ്യൂറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ടി ബി ഡ്യൂറേഷനിൽ മുകളിലത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിന് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ടി ബി ഡ്യൂറേഷനിൽ താഴത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴെന്താ മുകളിലത്തെ വാല്യൂ അവിടെ ലാച്ച് ആവും. ആൻഡ് ദീസ് സാമ്പിൾസ് ആർ ദെൻ held in the latch for a bit time TB, and each individual integrator output is then sampled at intervals of 2 TB. At the output of the latch we get the signal B of t. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് QPSKയിൽ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലായ B of t കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ B of t എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് കോമ്പണൻറ്റും ഈവൺ കോമ്പണൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. നിങ്ങൾ QPSKൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഇതും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം, എന്നാലാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുക. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കുമ്പോൾ വലിയ ലെങ്തി വീഡിയോ ആയി പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് B of t രണ്ടും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് B of t കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി QPSK റിസീവർ. ഓക്കെ.